السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك محمد يا ربي غصان القادر
وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويسرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المغني الغالب الولي الطالب البعث الوارث المالي السالم عالم الكائن والباين والذاين والذاين يسبح الآفل والمائل والضال والغالب ويوحده الناتج والصامت والجامد والدائم يضرب بعد الساكن ويشهد بفاتح الضارم. العجائب في ترتيب تركيبها في القوالب خلق مخان وعزمان وعددا وعرفا ولما وجد وشعرا بذنب مختلف متراكب مما نافق يأخذ من بين صلب والتعارف. لا إله إلا الله كريم وسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة السماء الدنيا ونادي المستغفر بالحمد الداعم. هل من طالب حاجة فأغنيه المطالب فلو رعيت الختام قياما أهل الذنب وقد جاءوا بالدموع السواكن والقوم بين النادم والتائب وخائف لنفسه يعاتب وبه من الذنوب إلى فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف الحال ذيول الغيال فيعودون والفاد بالمطلوب وأدرك رضا المحمود ولم يعد أحد من الكون وهو خائب. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من ملك الوجود نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نوره قبل يخلق آدم من الدين اللاذب وأراد فخره على الأشياء وكان هذا سيد الأنبياء وأنجل الأسفياء وأكرم الحبايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي.
واستبشارا وازداد الكرسي وهيبته ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وتجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم زاد الموت عنها في فخره وفضله إلى نهاية من تمام حمله فلما استجزى بالقلب رب الحلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر بالتمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilhamdi fi kulli lisan. Al-ma'ruf fi kulli makan. Al-maqsud fi kulli zaman. Kullu man 'alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم ورسول الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كن مع الله فإن لم تكن مع الله كن مع من مع الله يصلك إلى الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadatul Mukarram Sahibul Fadilah wal Karamah, yang terhormat keluarga besar, guru kita, murabbi kita, almarhum al-maghfurlah Haji Muhammad Iskandar Rizki. Hadatul Mukarram yang terhormat kakanda, abang saya, guru saya, Bapak Haji Muhammad Zain SH MH selaku ketua Ikatan Keluarga Alumni Asidikiyah selama-lamanya, juga bendahara pengurus Persatuan Sepak Bola Republik Indonesia, dan juga pengurus Persija Jakarta. Ini nggak bercanda, karena salah satu tanda daripada beliau punya pengaruh, tiap pertandingan beliau punya tiket gratis VIP sama kelas 3 yang butut. Yang paling bagus beliau kasih ke kita, yang lainnya juga beliau kasih asal ngambil di Asidikiyah. Dan beliau juga masyhur di Senayan, di Lebak Bulus dulu. Kalau kita ada apa-apa tinggal jemput nama beliau, insya Allah minalil khair. Nggak, emang beliau udah mantep banget, beliau ada di mana-mana ya. Beliau nggak ngerti saya sukunya apa Madura apa Betawi. Tadi kata Madura tapi lebih Betawi dibanding saya yang orang Betawi. Tapi beliau memang pemimpin kita doain terus biar panjang umur, biar sehat walafiat, mudah-mudahan bisa lebih kurus lagi dibanding sekarang. Hadatul Mukarram yang terhormat guru kami, abang kami, Bang Kiai Nanang Qasim Matanallah fituli hayati amin. Saya lama nggak ketemu beliau, pas melihat wajah beliau ketika masuk tadi ke gedung koperasi, saya takjub karena wajah beliau wajah orang alim. Saya Ustaz, saya minta redho, saya minta maaf kalau nanti saya salah ngomong, dan alhamdulillah bisa bermuajahah duduk di sini bersama beliau. Hadatul Mukarram yang terhormat guru-guru saya juga yang di sini. Saya minta maaf, saya garemin laut sebenarnya.
karena memang yang hadir abang-abang alumni pesantren yang ya insya Allah kalau misalnya soal ilmu agama udah pada mantep banget. Saya di sini suruh sambutan doang sama Haji Jen 3 menit, saya juga nanti 3 menit. Saya juga nggak lama, saya pengen lamaan karena memang target saya sebagai ketua ikhlas. Ya, saya mau gantiin dia. Settingannya begitu ya Haji Jen ya. Ogah badah, ogah bad. Saya kaget tadi ada satu angkatan. Itu di angkatan saya kagak pernah nongol. Ternyata malah nongol di sini, nih berkahnya kita ngumpul silaturahim. Emang sepupu lu? Gele. Kan ini mau Betawi. Lu kan Madura. Bingungan. Abang Firdaus, salah satu pengasuh Ploso. Pengasuh ayam, kagak bohong gua. Beliau megang mengampul 5.000 ayam punya pengasuh. Beneran kan? Dulu mungkin rasanya aneh, lu mondok nggak pengasuh ayam, ngempanin ayam tiap hari. Tapi memang kita dapat barokahnya dari hal-hal seperti itu. Kalau anak-anak pondok, kita yang orang Nahdlatul Ulama ini Nahdiyin ngerti nyarinya dari barokahnya kayak gitu. Abah Kiai dulu sering banget cerita, ya kita bukan karena pinter, bukan karena bagaimana, bukan belajar mulu, enggak, tapi karena memang akhlak kita, ta'zim kita kepada guru, ya. Dan dulu ketika kita juga belajar ta'lim sering banget kita baca itu, ya, wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin, ikut petunjuk guru, insya Allah berkah dunia akhirat. Saya 2 minggu yang lalu ketemu anggota DPRD Lombok, dan dia cerita tuh malam jam 12 malam, karena gue disuruh cerita tentang keutamaannya Abah, jadi lu diem aja. Bang, saya mondok belajar juga kagak, sekolah juga kagak rajin, tapi bang, banyak orang yang ngomong di Lombok, saya karena baru 2 tahun ada di Lombok, nggak bakal itu si Haji Deni jadi. Tapi beliau datang ke Abah, apa kata Abah? Ya, kamu nanti jadi. Abah ngomong begitu aja. Berkat doa guru, ridhonya guru, itu Deni Asmawi yang lulusan cuma SMA ngalahin mereka yang pendidikannya sampai S2, S3 di Lombok dan nggak terkenal. Tapi bisa jadi asbabnya apa? Dapat ridhonya guru. Ini yang penting banget buat kita. Makanya saya salut sama teman-teman 2000, abang-abang saya di 2000 ini. Karena ini sebenarnya acaranya juga kalau kita mau ngelihat 80% isinya anak 2000. Cuman saya 99, Wahyu 2014, 2006, ya bener kan? Bahtiar tua ini 2016, cuman beberapa sisanya anak 2000. Kenapa sih bisa sampai bisa ngumpul kayak gitu? Karena dapat manisnya berkahnya guru. Kan kayak begitu bang, semuanya kayak begitu. Haji Jen cerita kenapa bisa di pondok banget, rajin banget ke pondok, karena memang beliau nyari figur ayah pengganti ayahnya ketika ayahnya meninggal. Dan Abah benar-benar dijadiin bapak buat beliau. Dan karena memang takzimnya beliau, alhamdulillah, ya semua digampangin sama Allah. Beliau sakit bentar, yang harusnya orang kalau udah sakit kayak begitu prediksinya parah, tapi kita lihat mungkinan ganteng, bohong sih kalau ganteng ya, tapi sehat. Ya kita juga ngumpul di sini. Saya banyak yang beda angkatan, saya rumah di Kebon Pala, lalu Kuping rumah di Jelambar ya, di Duri. Banyak yang jauh-jauh kita tetap bisa ngumpul, bisa silaturahim. Dan insya Allah berkah silaturahmi kita, biar kita panjang umur semua. Man ahabba ayub satalahu fi rizki wa insa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Ya, pengen diluasin rezekinya sama Allah, dipanjangin umurnya sama Allah, sambung tali silaturahmi. Saya pernah nanya bapak saya, maksud umur kita panjang asbab silaturahmi bagaimana, Pak? Ada 2. Yang pertama, kita umurnya sama aja tapi banyak kebaikannya. Kita ditakdirin umur kita, Dian misalnya sekarang umur 39, dia biasanya 41, 42 habis, nggak lama-lama. Nah itu, tapi umurnya nggak tambah panjang, tapi lebih banyak kebaikannya. Apa dalilnya? Khairan nas man thala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan banyak amal kebaikannya. Wa syarrun nas man thala umruhu wa sa'a amaluhu. Lu nih yang umurnya nggak panjang tapi banyak kebaikan, misalnya yang kayak begitu. Yang kedua, kata bapak saya almarhum Haji Ahmad Ghazali, itu umur kita dipanjangin asbab silaturahmi, ada namanya alam makbarah, alam kubur.
asbab kita banyak silaturahmi, umur kita di kuburan sampai nanti datang hari kiamat, ditambah buat umur kita hidup di dunia. Aturannya dia cuma 42 tahun, gara-gara dia demen kemana-mana main ke rumah alumni, lah Allah tambahin umurnya, enggak jadi 42, jadi 60, bisa 70, bisa 80. Asbab berkah silaturahmi. Dan kenapa kita pada sehat mulu di sini ngumpul? Gimana agak sehat? Wahyu gendut, saya gendut, ketua kita lebar banget, ini juga sama lebar, sama semuanya. Lah kan berkah. Ya. Satu berkah, kedua obesitas memang. Nggak sehat ngap-ngapan kemana-mana. Tapi mudah-mudahan ya bang, kalau pengen berkah panjang umur, satu aja, sering main ke rumah teman, sering datang ke pondok, itu aja. Ngapain sih di pondok? Ngapain? Ya memang jadi berkahnya guru, apalagi sekarang apa udah nggak ada. Kalau bukan kita yang ziarahin, siapa? Ya, ziarah guru tanda kita takziman, tanda kita ngormatin guru. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun konteksnya buat orang tua kandung, tapi guru adalah salah satu orang tua kita. Man zara ila kubri walidayhi aw haduhuma fi yaumil jum'ah ghufira lahu wa kutiba birran. Siapa orang yang ziarah ke makam orang tuanya atau salah satunya pada hari Jumat, ghufira lahu, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diziarahi wa kutiba birran, dan kita dianggap anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua ridho, bahagia dunia akhirat. Syukur alhamdulillah kita bisa kumpul pada malam hari ini. Dan salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bang, saya nggak mau ceramah, saya cuma ingat cerita tanggal 15 Juli tahun 2016, 15 Juni tahun 2016, ketika Abah bikin acara buka puasa bersama, dan tepat pada tanggal 15 Juni itu ada acara buat kita milih ketua ikhlas yang baru. Bener gak? 2016, masa jabatannya tahun depan habis. Ketika Abah kemarin wafat, ini tasyakur bin nikmah ya, saya bersyukur punya teman Aji Jen, karena saya jadi asisten beliau. Itu sergep banget ya. Ustadz Bayhaqi, ente cariin kurung batang, gua telepon Sarip, rumahnya di Kedoya, karena Asidiknya nggak punya kurung batang. Tugas ente penanggung jawab kurung batang, turun pakat gue. Lah gua Ustadz suruh jagain kurung batang, sialan juga gua kata. Gua jagain itu kurung batang, nggak, akhirnya ada yang kurang. Itu buat mandinya kagak ke bawah, pas dibalikin itu pahit banget rasanya. Tapi disuruh sama Ajijen, kurung batang Ajijen nyuruh, lalu beli papan, nama segala macam beliau yang ngatur, lalu bikin tenda segala macam beliau yang ngatur. Jadi apa namanya, memang totalitas yang harus kita punya kalau pengen jadi ketua ikhlas. Tapi memang karena kalau kita ikhlas, Allah balikinnya lebih. Apa kata Nabi? Kullu hasanatin bi asrin amsalihah ila sab'i mi'ati difin. Kalau kita niat sedekah, kita niat berbagi buat pondok, wabil khusus buat kiai, buat guru kita, Allah ganti 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Mau sedekah? Imam Suyuti kan begitu nulis tuh. Ya, dalam Bughyatul Murtarsyidin di karangan tadi kita baca itu Syekh Abdurrahman Ba'lawi, ya, Habib itu ya, orang Hadraul Maut ya, Hadraul Maut kalau nggak salah. Beliau kumpulin para ulama-ulama fikih Syafi'i, ditulis dalam kitabnya Bughyatul Murtarsyidin, ada 5 kriteria orang yang demen sedekah nih. Yang pertama, kalau kita sedekah sama orang yang sehat, pahalanya 10 kali lipat. Kita sedekah, ini kan nih kesian mukanya kan sedih ya, saudara kita nih Abang Begik, nih gue bagi duit 10.000, Allah ganti 10 kali lipat. Ya, balikinnya 100.000 buat saya. Bentuknya apa? Sehat, panjang umur, murah rizki, sama 4 kalau lu mulu yang ikut sedekahin. Lalu 90 kali lipat buat siapa? Buat mereka yang matanya buta, kata Imam Suyuti, sama orang-orang yang kesusahan, anak yatim dan sebagainya. 900 kali lipat buat siapa? Buat kerabat kalau kita sedekah. Kita punya saudara, kadang-kadang anak yatim kita bagi, orang miskin kita bagi, saudara kita misalnya yang dekat rumah kita nggak ada yang kita bagi. Ini yang padahal lupa. Padahal kalau kita kasih, Allah ganti 900 kali lipat pahalanya. Dan yang paling utama adalah kita ngasih kepada orang tua kandung kita, Allah ganti 100.000 kali lipat pahalanya. Kita ngasih tiap hari ada rezeki, kita kasih orang tua kita 100.000, kita kasih dikali 100.000 kali lipat. Berapa? Saya nggak tahu, saya anak IPS bego saya dulu. Ya, alhamdulillah yang pada diri ini nggak ada anak IPA, gua tahu banget. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. IPA bohong aja. Tapi dia pintar ngitung karena beliau pengusaha besi. Apalah jadi hitung kurang pintar bagaimana? Kalau saya udah terkenal blow-onnya, kalau matematika jadi jangan. Berapa jumlahnya banyak. Tapi yang paling utama kata Imam As-Suyuti,
Kita sedekah kepada guru dan para ahli fikih 900.000 kali lipat pahalanya kalau mau kita keluarin duit kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niatin sedekah, niatin ngasih hadiah buat guru-guru kita. Makanya jangan pelit. Ih, najis-najis kalau ada orang pelit. Ya, kalau kata orang Betawi pantat kuning itu. Al bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah. Lu hati-hati nian, beneran ya? Borok sikutan, gue bukan apa-apa. Orang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga. Ini dari sekarang sorga udah tahu orang pelit loh. Tutup rapet-rapet ya Allah. Ya, memang karena kita nggak bakal bisa duduk begini, Ustadz nggak bakal enak banget baca maulidnya kalau bukan dari berkahnya guru, Bang. Sekali lagi kita minta redonya guru aja dan nggak ada yang lain. Ya, wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Lalu kita demen ngeliatin muka guru. Jadi kalau ada yang nganggap saya guru, ya tolong ngeliatin muka saya. Kenapa? Karena di Tanqil Qaul kan Allah juga nulis. Ya, man nazara ila wajhil alim nazratan fafarriha biha. Ya, khalaqallahu ta'ala bi kulli fitil kanazratin malakan yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Yang demen ngeliat wajahnya guru, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan satu malaikat yang khusus buat minta ampun kepada Allah buat orang yang cinta kepada guru. Sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Kudu cinta dulu. Ini kadang-kadang kita kenapa nggak dapat berkahnya ilmu, guru kita katain. Ya kan, di depan kita hormati, gue gedek banget Ustadz itu, najis banget gue itu, udah galak banget, ngobrol depan muka kita digamparin. Itu mah penyakit dulu dia. Kalau sekarang mah udah tua kita mau malu. Karena kita bisa begini gara-gara Ustadz Sukri yang bangunin kita subuh. Kita bisa begini gara-gara Kiai Nur yang ya Allah Masya Allah rajin banget. Ente tahu saking mulianya Abah, itu Abah bangunin dari depan masjid, kita yang di kamar belakang langsung bangun dengar suara Abah. Makanya itu yang kita kangenin sampai sekarang. Saya belum nemu yang rasanya kalau dengar suaranya langsung runtuh hati saya, Bang. Dulu rasanya di pondok pengennya pulang, udah rasanya nggak betah. Saya nggak pernah nemu, Bang, yang kayak Abah tuh rasanya kalau dengar suara beliau langsung adem, rasanya pengen pulang. Gue boyong aja, gue pulang aja dah, gue berhenti dari Asidikya. Ternyata kagak loh, Bang, langsung pengen mondok lagi gara-gara Abah ngomong. Kita dulu gedek banget sama lu, udah pagi amal mukhalifuna lu, sahadat itu masih ada di Facebook. Bujuk gue gedek banget rasanya kalau ngeliat dia. Yang itu yang susah saya minta maaf sama beliau. Ini live ya Bang Andi, dengerin dos, ada gue gedek banget rasanya. Pakai kabel lu Bang, sehari kena 3 kali kita dipukul, berdarah nyampe nih. Udah 3 kali dibotak kita tuh. Ya, kalau sahadat di angkatan saya namanya kirdun, maaf. Tapi asbab beliau, saya kalau bawa jamaah umroh enak ngomong Arab, alhamdulillah. Orang Arab nggak ngerti, saya nggak ngerti. Yang penting gua ngomong aja. Ya, berkat lu kok, gara-gara amal mukhalifuna lullah hadza soba ulaika hum. Kita makan jongkok nggak jadi tuh Bang. Imam Baihaqi min fasli awal dia ngomong begitu. Kunyuk bahasa adat itu gue bener banget sekarang. Tapi gara-gara beliau kita ini, saya rasain kalau ke Arab beneran dah, ya bisa dikit-dikit. Bener, kenapa? Gara-gara kita belajar bahasa. Dari mana di Asidikya? Makanya ketika tanggal 15 Juni 2016, Abah pesen 4 buat kita Bang. Yang pertama, jangan pernah putus baca Quran. Kenapa? Karena kata Abah ini kalau kita baca Quran, safi'an lana yaumal qiyamah, safi'an li ashabi, akan jadi penolong kita buat kita nih bagi yang demen bacanya. Dan yang jelas pahalanya banyak. Abah nggak pernah putus baca Quran. Kita bisa hafal baca Waqiah, baca Rahman, bisa tabarok. Gara-gara tiap kita mau sembahyang maghrib dibacain, lama-lama denger kita pengen kita belajar atau kita hafalin. Berkah banget itu kata Abah, banyakin baca Quran. Apalagi kalau kita punya rumah, buat yang teman-teman yang rumahnya nggak kayak rumahnya Bang Khidir yang gede. Karena Bang Khidir alhamdulillah ekonominya sukses, spektur pijai, banyakin baca Quran. Fainal buyutal ladzi la tuqra'u fihil Quran yakillu khairuhu. Kalau rumah nggak dibacain Quran terasa sempit kebaikannya, terasa sedikit kebaikannya. Wa yaksuru syarruhu, banyak keburukannya. Wa yadiku anil ahli, terasa sempit bagi penghuninya. Pengen rumah luas, banyakin baca Al-Quran. Minimal kita baca Yasin tiap malam Jumat, tawasulin kepada Abah. Kita pengen anak-anak kita ngaji Qurannya pinter, kita duluan. Anak kita pengen rajin sembahyang, kita duluan. Anak kita pengen jadi alim, kita dulu harus ngaji yang rajin. Kalau pengen anak kita rajin jamaah, kita duluan. Kan kudunya kayak begitu. Makanya kalau kita pengen
Saya pengen anak kita rajin ibadah, pengen kayak Kiai Nur, bawa masukin ke Asidikiyah. Ente masih teori kalau ngomong cinta sama Asidikiyah, tapi anak pondokin bukan di Asidikiyah. Maaf. Kalau kita ngaku cinta Asidikiyah, kalau bukan kita siapa yang gedein? Kita ngaku alumni Asidikiyah, tapi anak dipondokin di tempat lain. Taruh dah walang 3 tahun, habis itu bawa ke Lirboyo, atau taruh di Lirboyo dulu atau di Peloso, ntar masukin lagi ke Asidikiyah. Bisa apa? Insya Allah nggak banyak apa-apa, tapi kalau kita dapat redonya, dapat berkahnya, insya Allah jadi orang. Ya, tapi mudah-mudahan kalau kita mau dapat berkahnya guru, masukin ke Asidikiyah. Pesan Abah yang kedua kalau masih boleh ngomong, banyakin baca sholawat. Dan ini malam dan terus dijadiin acara kayak begini. Saya salut sama anak-anak 2000, sama anak-anak ikhlas. Kita baca Ratibul Haddad, kita baca semua itu, kita baca, lalu baca kisah maulidan Nabi. Ini kan nyari berkahnya daripada kita baca sholawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi kita baca sholawat Jibril. Abah amalannya ngasih ke kami yang anak Asidikiyah, yang pertama masih siah, dan kami udah mulai baca tuh, semua pada ngamalin langsung. Videonya ada, saya rekam tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020. Sebelum Abah meninggal kami masih dikasih waktu buat ketemu. Bacanya sebelum maghrib sama sebelum subuh. Kata Abah, saya punya 12 pesantren Asidikiyah, asbabnya salah satunya baca sholawat masih siap. Yang kedua baca sholawat Jibril 1000 kita baca, Allah kasih rizki sebanyak-banyaknya kayak hujan. Ini Abah yang ngomong kepada kita. Sholawat Jibril ini spesial, bacaannya pendek tapi manfaatnya banyak. Ini ketika Nabi Allah Adam alaihissalam mau ketemu sama Siti Hawa, dilarang sama Jibril. Ketemu tuh maksudnya mau ke dalam kamar ML, maksudnya begitu maksudnya. Ya, tak dulu kata malaikat Jibril, bayar maharnya. Apa maharnya? Iqra hadza, suruh baca ini sholawat sallallahu ala Muhammad. Ini maharnya Nabi Allah Adam ketika bertemu Siti Hawa. Sholawat spesial. Jadi kalau pengen berkah hidupnya bacain. Dan saya ada satu lagi sholawat Jibril juga dari Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Kalau pengen punya anak soleh, hadiahin sholawat Jibril satu anak 300 sholawat. Kalau punya anak 4 1200, anak ketiga 900. Fatihah pertama buat Nabi, yang kedua buat Habib Lutfi, yang ketiga buat anak-anak kita. Anak kita satu misalnya anaknya Bang Hendrik sama Mpok Yani, bacain siapa namanya Al-Fatihah, lalu baca 300 satu hari. Insya Allah anak bakal menjadi anak soleh-soleha. Salawatnya apa? Salawat Jibril. Yang kedua, kalau pengen hati kita tenang, banyak baca salawat. Insya Allah banget hati kita tenang dan gak termasuk orang munafik kata Nabi. Ya, man shalla alayya sholatan sallallahu alaiha biha asran kata Nabi. Yang baca salawat aku padaku satu kali, Allah salawat kepadanya 10 kali. 10 kali Allah salawat 100 kali. Kalau udah 100 kali kita baca satu hari, kata bafi ainaihi bara'atan minan nifaq waskunuhu yaumal qiyamah ma'asyuhada. Orang baca salawat sehari 100 kali, ditulis nanti di hari kiamat tidak termasuk orang munafik, dan Allah kumpulkan bersama para syuhada dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa fadilahnya? Fadilah daripada kita baca salawat. Banyak-banyak baca salawat. Pengen masuk surga dekat sama Nabi, aulabi yaumal qiyamah aksaruhum alaiha sholatan. Banyak baca salawat. Dan amalan salawat dari Abah itu yang bikin Abah berkah. Pesantren gede, santri ribuan, alumninya puluhan ribu. Salah satunya Abah paling rajin baca sholawat. Yang ketiga, yang pengen Abah sampein pada tanggal 15 Juni ini, jangan pernah bosan sholat tahajud. Amalan Asidikiyah adalah tahajudnya, sholat malamnya yang bikin kita masyhur. Gede kita nih Asidikiyah. Dulu sampai ribuan nolak, sampai banyak pesantren filial kalau nggak masuk di Asidikiyah pindah ke Minhajut Talibin, pindah ke Karawang, pindah, banyak banget cabangnya itu. Kenapa? Karena mental dari Asidikiyah. Saking banyak kayak orang pada mau mondok di sini. Salah satunya kata Abah, sholat malam nggak pernah putus. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah kasih kita tempat yang terpuji. Kata Abah pengen diijabah doanya bangun malam. Ini kadang-kadang kita udah jadi alumni, perut gendut, begadang demen, bangun kesiangan mulu, ngaku lu dian. Tapi Masya Allah di kampung pada manfaat. Asbabnya apa? Doa dari guru. Semua doa dari guru. Pokoknya jangan pernah deh kita ngata apa-apa sama Abah, sama anak-anaknya Abah. Kita beda sama yang sekolah di sekolah umum yang berani ngeritik. Ini pimpinan gak bener gini-gini. Ini pesantren punya Abah. Abah yang diriin dari nol. Lu siapa berani ngeritik?
Kadang-kadang ada alumni bahkan yang gara-gara berseberangan partai, berseberangan politik berani ngatain Abah. Ya Allah, nggak bakal berkah bang hidup. Ya, berkahkan ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan, nggak bakal dapat kebaikan kalau misalnya kita berani ngina orang tua. Dan guru ada orang tua. Di dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabilar Rasyad dikatakan, ya, Ibnu Abbas pernah ngomong, ini ayat berkaitan. Kalau misalnya kita nggak salah satunya kita pakai, nggak bakal yang lain nggak kita pakai, nggak bisa. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Anishkurli wali walidaika. Yang kedua, kita syukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Guru adalah orang tua. Kita ngaku ibadah, ta'abbud dan sholat 5 waktu kepada Allah, puasa di bulan Ramadan. Guru kita katain, ditolak ibadah kita semua, nggak mempan. Dan yang salah satu di dunia yang langsung diambil kita dosanya itu, kalau kita nggak sembahyang dibakar di neraka. Kita nggak puasa dibakar di neraka. Tapi kalau berani ngelawan sama orang tua, mulai dari dunia Allah cabut keberkahan hidup kita bang. Artinya lu kerja dimanapun, duit banyak tapi nggak manfaat. Punya bini ngelawan, punya anak nggak taat kepada Allah, nggak taat kepada kita. Introspeksinya salah satunya karena kita berani kepada guru-guru kita. Ini yang berat kadang-kadang kalau kita nggak mau mikir sama orang tua, berani sama guru, berani. Lu punya apa hidup lu bang? Laulal murabbi la'araftu rabbi, kan begitu. Kalau bukan guru kita nggak kenal siapa-siapa. Asbabnya guru kita bisa begini. Jadi tolong hormatin guru dan para turunannya. Salah satu hormatin, tutup aibnya sebaik-baiknya. Tutup, kita tahu kekurangannya, kita tutup. Kita ikutin apa perintah guru kita. Kalau kata Kiai Nur, dakwah beliau kan dakwah ya bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Abah jarang banget, nggak pernah saya dengar ketika dakwah jelekin orang lain. Itu bukan kita kalau ceramah jelek-jelekin bang. Ngikutin Kiai Nur kalau ceramah adem banget. Mau di Bali dimanapun, beliau baik banget. Karenanya mari jaga kita ukhuwah antar alumni. Silakan partainya apapun, silakan beda kita dengan pilihan politik kita, tapi tolong cinta kita ke Asidikiyah jangan pernah pudar. Mari kita tetap bersatu, bersilaturahmi. Nah mudah-mudahan semua angkatan bisa akur semua, bisa ngumpul semua, bisa bersilaturahmi semua. Dan ini doa saya benar-benar minta kepada Allah, mudah-mudahan abang saya, Abang Muhammad Zain, di satu periode lagi ke depan biar beliau jadi pengurusnya, beliau jadi ketua, biar sehat dan panjang umur. Terima kasih. Walakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nomor 4. Baru 3 tadi. Lah gue beri undang lagi. Yang terakhir apa? Udah gue pengen tutup, gue lupa. Ntar gue mau ziarah. Yang 4 satu lagi nanti kita ngobrol berdua Bang Hendrik, karena yang minta anak bis musuh, jadi nggak bisa jawab. Kalau yang nanya anak bad boy gue jawab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.